پیارے ناظرین السلام علیکم۔ رات بھر شوہر کی شدتوں کو برداشت کرنے کے بعد میں نے غسل کیا۔ میرے ہونٹوں اور گردن پر سرخ نشان بن چکے تھے، لیکن شوہر تیسری دفعہ فارغ ہونے کے بعد بھی کہنے لگا میرے جذبات ابھی تک ٹھنڈے نہیں ہوئے ہیں، میں صبح تک تمہارے جسم سے کھیلنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور کہا زیادہ نخرے نہ دکھاؤ میرے سامنے، تم میری بیوی ہو، میں تمہیں ہر ایک پردے سے آزاد دیکھنا چاہتا ہوں۔ چلو جلدی سے اپنے کپڑے اتارو، میں تمہارے وجود کو ہر پردے سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ جب کاشف کی بات سنی تو میں کانپ کے رہ گئی تھی، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ میں تو پہلے سے ہی شاید شرم و حیا کا پیالہ پی کر آئی تھی۔ میں ہر وقت پردے میں رہنے والی لڑکی تھی۔ میری بہن کے مرتے ہی مجھے اپنے بہنوئی سے نکاح جیسے پاک رشتے میں بندھا گیا۔ میں تو چھوٹی عمر کی 16 سال کی لڑکی تھی، کاشف تو میرے بہنوئی تھے۔ مجھے تو ان کے سامنے شرم محسوس ہوتی تھی، پتہ نہیں وہ کس جنم کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتے تھے۔ وہ ہر طرح سے مجھے اذیت دینا چاہتا تھا، میں تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی، لیکن اس نے میرے آگے بڑھ کر جب مجھے اپنے حصار میں لیا تو میں کانپنے لگی۔ میں تو ایک نازک سی لڑکی تھی، ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، لیکن کاشف نے مجھے کھینچ کر اپنے اوپر گرا دیا اور میرے وجود سے سارے پردوں کو آزاد کر دیا۔ مجھے بے لباس کر کے بستر پر اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کہ مجھ سے تو اب اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میری نازک جگہ سے شدید درد کی ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ میں رات بھر کاشف کی شدتوں کو برداشت کرتی رہی تھی، اب اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کہ میرا جسم تکلیف کی وجہ سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے اب اپنی ہمت سے آنکھیں بند کر کے بڑی مشکل سے اپنے وجود کو سنبھالتے ہوئے اپنے گرد پڑی چادر کو اٹھایا۔ میری نظر ایک بالکونی پر پڑی تو وہاں کاشف بغیر شرٹ کے اتنی سردی میں کھڑا ہوا تھا۔ مجھے تو اب کاشف سے نفرت پیدا ہونے لگی تھی، جس نے مجھ پر بغیر رحم کیے میرے وجود پر ہر طرح کی تکلیف دینے کی کوشش کی تھی۔ جب شاور لینے کے بعد واش روم گئی تو شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ جیسے جیسے گرم پانی میرے وجود پر پڑ رہا تھا ویسے ویسے میرے وجود سے تکلیف اٹھ رہی تھی۔ کتنے وقت شاور لینے کے بعد میں اپنے گیلے بالوں کو کنگھی میں جکڑتی ہوں باہر آئی۔ ابھی میں تھکی ہاری بستر پر بیٹھی تھی کہ اتنے میں کاشف آیا اور میرے گیلے بالوں کو دیکھتے کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی ابھی غسل کرنے کی؟ مجھ سے پوچھے بغیر تم نے غسل کر لیا کیا؟ مجھ سے تم نے پوچھا بھی نہیں؟ ابھی میرے جذبات ہی ٹھنڈے نہیں ہوئے، ابھی تو مجھے تمہارے وجود کو محسوس کرنا ہے، تمہارے قریب آنا ہے اور پھر میں تمہارے وجود سے کھیلنا چاہتا ہوں۔ تم ہو کے ابھی سے غسل کر کے بیٹھ کے چلو اتارو یہ کپڑے، میں تمہارے بغیر لباس کے وجود کو اپنی آنکھوں میں بسانا چاہتا ہوں۔ کاشف کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، میرے تو اب ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ رات بھر کاشف کی شدتوں کو برداشت کیا میں نے، میری آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر گھوم رہا تھا اور پھر کاشف کی ان باتوں سے میرا دل خوف کے مارے زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اتنا کہہ کر کاشف میرے قریب آیا اور میرے دوپٹے کو کھینچ کر دور پھینک دیا۔ دوپٹے کو اتار کر پھینکتے ہی میں نے رونا شروع کر دیا۔ کل رات سے تمہاری شدتوں کو برداشت کر رہی ہوں، مجھے اب بہت درد ہو رہا ہے، اب میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاؤں گی، اب مجھ میں کسی بھی طرح کی ہمت نہیں ہے کہ میں پھر سے تمہاری شدتوں کو برداشت کر سکوں۔ رات بھر تو تم مجھے ایک سانس بھی نہیں لینے دیا، اب پھر سے تمہارا دل مچل رہا ہے میرے وجود سے تسکین حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھیں کاشف، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اور رات بھر نہ سونے کی وجہ سے میرا سر بھی بہت دکھ رہا ہے، اس لیے مجھے آرام کرنے دیں، اب میں سونا چاہتی ہوں۔ کاشف نے تو رات بھر اتنی زور سے میری گردن پر اور میرے ہونٹوں پر کاٹا تھا جہاں پر ابھی بھی مجھے تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ تم یہاں تمہاری بہن کے بدلے میں آئی ہو، تمہیں چاہیے کہ مجھے سکون پہنچاؤ۔ ابھی میرا دل نہیں بھرا، ابھی میرے جذبات ٹھنڈے نہیں ہوئے، اب میرے جذبات کو ٹھنڈا تم نہیں کرو گی تو اور کون کرے گا؟ کاشف سگریٹ کو پاؤں کے نیچے مسلتا ہوا دوبارہ میرے اوپر جھکا تھا۔ وہ اتنا جنونی بن گیا تھا کہ بڑی شدت سے اس نے میرے لبوں کو کاٹا۔ اب کی بار تو میرے ہونٹوں سے خون بہنے لگ گیا تھا، بمشکل میرے گلے سے آواز نکلی، میں درد سے کرانے لگی تھی۔ کچھ نہیں میری جان، اتنا بھی تڑپنے کی ضرورت نہیں، یہ سب تو اب تمہیں عمر بھر سہنا ہے، اب اس سب کی عادت ڈالو، میرے سامنے اتنی بھی نازک بننے کی کوشش مت کرو، مجھے نازک لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، تمہارا اس طرح سے تڑپنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرا بھرپور ساتھ دو، میں جب بھی تمہارے قریب آؤں تو تم میرے لیے پاگل ہو جاؤ اور جب میں تمہارے وجود کو چھوتا ہوں تو تم بھی پاگل پن دکھاؤ، خود کو اپنا آپ میرے قریب کرنے کی کوشش کرو۔ میں تو اس کی اذیت ہی سہ کر تھک چکی تھی، وہ ہر طرح سے مجھے اذیت اور تکلیف دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ مجھ سے میری بڑی بہن کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اب وہ دوبارہ میرے وجود پر جھکا تو پہلے سے بھی زیادہ اس کی لمس میں شدت تھی، اب کی بار مجھے برداشت بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی اس کی شدت رات کے اندھیرے میں بڑھ گئی تھی، اب فجر کا وقت بھی گزر چکا تھا، ہلکی ہلکی روشنی بھی کھڑکی سے آ رہی تھی، لیکن اس کی ہوس اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ مجھ سے دور ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے، یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔
मेरा पूरा वजूद लरस रहा था। मैं दिल दिल में सोचने लगी कि काश मेरी बहन ना मरती और उसके बदले में काशिफ की बीवी बनकर यहाँ पर ना आती और उसके पागलपन की शिद्दत मुझे बर्दाश्त न करनी पड़ती। सबको तो मालूम था कि काशिफ किस कदर शिद्दत पसंद है, लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप ने मुझे उसकी अज़ियतें बर्दाश्त करने के लिए उसके साथ मेरा निकाह कर दिया। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे शादी की पहली रात ही उसकी अज़ियतें और तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। अब सुबह के 6 बज रहे थे और कमरे में हल्की रोशनी फैल गई थी। जब काशिफ के जज्बात थोड़े ठंडे हुए तो काशिफ ने मुझे खुद से दूर किया और कहने लगा, अब तुम्हें इजाज़त देता हूँ, जाकर गुस्ल करो, लेकिन आइंदा मेरी इजाज़त के बगैर तुम गुस्ल नहीं करोगी। ये कहकर वो सोने के लिए लेट गया। मुझे तो हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। मेरे अंग अंग से दर्द उठ रहा था। मेरी लिंक्स ऑफ मज़ीद फैली हुई थी। अब मुझे तो गुस्ल करने की भी ताकत नहीं थी। मेरा पूरा वजूद तकलीफ़ के मारे लर्ज रहा था। आंखों में आंसू लिए लड़खड़ाते कदमों के साथ गुस्ल करके वापस आई और थोड़ा सा आराम करने के लिए दूसरी तरफ आकर सोने के लिए लेटी थी कि काशिफ फिर से मेरे करीब आया। मुझे तो मन ही नहीं हो रहा था तुमसे दूर होने का। तुम्हारा खूबसूरत नर्म और नाजुक वजूद एक ही रात में मुझे इतना पागल कर दिया कि मन तो करता है तुम्हारे वजूद से एक लम्हे भी पीछे ना हटो और तुम्हें अपने हिसार में लेते हुए मुझे जो सुकून मिल रहा है, एक लम्हे के लिए भी तुम्हें न बख्शूँ। वो गहरी नींद में रहते हुए भी उसकी तरह बातें कर रहा था। उसने मुझे शादी की पहली रात इतनी अजियतें और तकलीफ़ पहुंचाई थी। अभी तो बस शुरुआत हुई थी, लेकिन मुझे पता नहीं अब जबरन बनाए रिश्ते मुझे फिर से कई अजियतें और शिद्दतें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मुझे तो इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि 1 मिनट के लिए भी नहीं सो पाई थी। करीब 10 बज चुके थे और इतनी में शावर लेकर कमरे से बाहर आई थी और सीधा किचन की तरफ गई तो मेरी सास किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी और जैसे उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, आओ बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। काशिफ कहाँ है? अभी तक नहीं जागा क्या? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। फिर मैं खामोश हो गई। अच्छा चलो तुम नाश्ता कर लो, मैं काशिफ को जगा देती हूँ। नहीं बेगम सफ़िया, आप रहने दे, मैं खुद नाश्ता कमरे में ले जाऊँगी और वहीं पर साथ में बैठकर नाश्ता कर लूँगी। जब मैं ये कह रही थी तो बेगम सफ़िया की नज़रें मेरे दुपट्टे से मेरी गर्दन पर जा रही थी, जहाँ पर न जाने कितने काटने के निशान बने हुए थे। इन निशानों को देखकर बेगम सफ़िया का दिल धड़क गया था। काशिफ की दरिंदगी साफ साफ मेरे गर्दन पर बने निशानों से नज़र आ रही थी। बेगम सफ़िया अफसोस भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। शायद वो दिल में सोच रही थी कि वो कम अज़ कम मुझ पर तो रहम करे। बेगम सफ़िया ने बहुत ही मोहब्बत से मुझे कुर्सी पर बिठाया और कहने लगी, नादिया बेटा, मेरी बात सुनो। वो मेरे चेहरे को हाथ में लेकर और अपनी आंखों में आंसू भरती हुई कहने लगी, देखो बेटा, तुम्हें सब्र करना होगा। तुम तो सब कुछ जानती हो कि काशिफ पहले से कितना जुनूनी है। बस ख़ानदान की इज़्ज़त बचाने के लिए हमें मजबूरी में तुम्हारी शादी काशिफ से करनी पड़ी, लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुम अपनी मोहब्बत से ही काशिफ का दिल जीतना होगा, क्योंकि तुम्हारी बहन ने जो किया था इसके बाद तो उसे औरत ज़ात से नफरत है। लेकिन देखना, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाएगा और तुम्हारे साथ मोहब्बत से पेश आने लगेगा। बस तुम्हें थोड़ी सी मोहब्बत करनी चाहिए, फिर देखना तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। बस तुम्हें चाहिए कि इन हरकतों का सब्र करना। बेगम सफ़िया मेरे दुपट्टे को सेट करते मेरी गर्दन के निशान को छुपाने की कोशिश कर रही थी ताकि काशिफ की दरिंदगी किसी के सामने ना। एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में आंसू बाहर आए। मेरा दिल दुख से भर गया था। मैं सफ़िया बेगम के गले लगकर बहुत शिद्दत से रोने लगी। बेगम सफ़िया, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे काशिफ की शिद्दतों से बहुत तकलीफ़ हो रही है। एक ही रात में उन्होंने मेरी हालत ख़राब कर दी। फिर मैं कल से हर दिन उनकी शिद्दतों को बर्दाश्त कैसे कर पाऊँगी? मैं इतनी तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। मैं तो मर ही जाऊँगी। काशिफ ने तो मुझ पर ज़रा सा भी रहम नहीं किया। बस वो मेरे वजूद पर अपनी तस्कीन हासिल करना चाहते हैं। पता नहीं एक ही रात में उन्होंने मेरे साथ कितनी दफ़ा। बेगम सफ़िया, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। उनके अंदर तो बहुत हवस है। अगर वो अपनी हवस को नहीं निकालेंगे तो वो बहुत ही जज्बात से भर जाते हैं। बेगम सफ़िया, मैं आपको ये बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं मज़ीद उनसे कुछ कहती। बेगम सफ़िया ने मुझे खामोश करवा दिया और ख़ुद से अलग किया तो सामने काशिफ खड़ा हुआ था। उसको देखकर तो मैं घबरा गई थी। काशिफ की आंखों में तो खून उतरा हुआ था, लेकिन उसने बेगम सफ़िया के सामने कुछ भी नहीं कहा। फिर बेगम सफ़िया ने हमें नाश्ता देकर कमरे से चली गई थी। बाहर तो वलीमे के फंक्शन की तैयारियाँ हो रही थी। इतने में काशिफ मुझे गुस्से से कहने लगा, कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसका लहजा देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जी वो मैं बेगम सफ़िया से बस वलीमे के फ़ंक्शन के बारे में ही बात कर रही थी। मैं घबराते हुए बात को बदलने की कोशिश कर रही थी। मुझे ये सब तुम्हारी फजूल बातें नहीं चाहिए। जितना कहा उतना करो। तुम्हें कमरे में बुला रहा हूँ तो कमरे में आओ। मैं काशिफ की नीयत से तो अच्छी तरह से वाकिफ़ थी। मुझे उसकी आंखों में हवस नज़र आ रही थी। वो तो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके बावजूद भी इस रिश्ते को जी जान से निभाने पर तुला हुआ था।
मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, काशिफ ने गुस्से से कमरे का दरवाज़ा बंद किया, फिर मुझे बाजुओं से पकड़कर बिस्तर पर धक्का दिया। फिर कहने लगा, तुम्हें किसने बोला था कि अपने कमरे की बातें मेरी माँ को बताओ? मियाँ और बीवी के दरमियान जो भी होता है उसे किसी के भी सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है कि बीवी को शौहर की शिद्दतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। काशिफ ने तो मेरे बालों को अपने हाथों में दबोचते हुए गुस्से में कहा तो मैं रोने लगी। लड़खड़ाते हुए ज़बान से कहने लगी, नहीं काशिफ, मैंने बेगम सफ़िया से कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो मेरी गर्दन पर ये निशान देखकर खुद से ही पूछा। मैंने अपनी गर्दन से दुपट्टा साइड पर किया और निशान काशिफ को दिखाने लगी, जहाँ पर अनगिनत निशान बने हुए थे। तो क्या हुआ, ऐसे निशान बनते ही हैं, लेकिन तुम्हें चाहिए था कि ये निशान अपने दुपट्टे से छुपाओ, लेकिन तुम तो चाहती थी कि ये निशान मेरी माँ को नज़र आए। उसने मेरे जबड़े दबोचते हुए बोला, देखें काशिफ, आप मुझ पर यह इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम मेरे सामने इतनी भी मासूम बनने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये शरीफ और नज़र आने वाली लड़कियाँ किस कदर चालाक होती हैं। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो मेरी जान, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। वो ये कहकर काशिफ मेरे दुपट्टे को मेरे वजूद से अलग करने लगे। काशिफ जी, आप क्या कर रहे हैं? मुझे फिर से आपकी शिद्दतों को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। आपकी हवस भरी दरिंदगी मैंने रात भर बर्दाश्त किया। मैं खुद को काशिफ के हिसार से छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो ज़बरदस्ती एक दफ़ा फिर मेरे ऊपर झुकता चला आया। बाहर से न जाने कितनी देर तक मुलाजमा दरवाजे पर दस्तक देती रही, हमें बाहर बुलाती रही, लेकिन काशिफ तो मुझे उठना ही नहीं दे रहा था। वो तो अपनी शिद्दतें निशावर करने पर तुला हुआ था। फिर से मैं उसकी शिद्दत को सहते सहते इंतहा पर पहुंच गई थी। वो तो मुझसे अपना हक वसूल करके शर्ट डालकर कमरे से चला गया। मैं फिर से बिस्तर पर बेजान सी पड़ी हुई थी। बार बार उस जगह को इस्तेमाल करने से मुझे तकलीफ़ हो रही थी। एक बार फिर से मैं गुस्ल करने गई। मेरी आंखों में बहते आंसू मेरी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते बाहर निकल रहे थे। गुस्ल करके मैं आकर बिस्तर पर बैठी हुई थी। बाहर नंद मेरे दरवाज़े पर दस्तक देने लगी थी। कमरे का दरवाज़ा खुला तो ज़ैनब कहने लगी, भाभी आपको कब से अम्मा बुला रही हैं और कब से मुलाजिमा दरवाज़े पर दस्तक दे दे कर चली गई, और क्या फिर से आपने गुस्ल किया है? क्या बात है भाई, लगता है भाई ने आपको फिर से, आपको पता है भाई आपकी बहन पर भी इसी तरह अपनी शिद्दत निछावर करते थे। ऐसा एक दिन नहीं हुआ जब भाई ने आपकी बहन यानी भाई की पहली बीवी से अपना हक वसूल किया ना हो। रात रात भर आपकी बहन की चीखें उस कमरे से बाहर निकलकर घर में गूंजती थी। आप यकीन करें, इस तरह से भाई आपकी बहन से पेश आते थे। अब मुझे तो आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपका भी यही हाल होने वाला है, लेकिन आपको हिम्मत करनी होगी। ज़ैनब की बातें सुनकर मुझे घबराहट महसूस हो रही थी। भाई तो कभी भी आपकी बहन पर हाथ नहीं उठाते थे, आपको सब्र करना होगा। भाई ने तो आपकी बहन पर भी रहम नहीं किया, और वो बिल्कुल वैसी ही रवैया आपके साथ अपनाएगा, बिल्कुल भी आप पर रहम नहीं करेगा। जो आपकी बहन ने भाई के साथ धोखा दिया उसका बदला वो आपसे ज़रूर लेगा। लेकिन मुझे आप पर तरस आता है, क्योंकि आप हमारी खाला की बेटी हो, लेकिन आपकी बड़ी बहन ने जो मेरे भाई के साथ किया वो आपसे बदला लेकर ही रहेगा। ज़ैनब तो मुझे धमकाने की कोशिश कर रही थी और मुझे भरपूर डराने की कोशिश कर रही थी, मगर इसमें मेरी क्या गलती थी जो मेरी बहन ने किया? इसमें मेरा क्या कसूर था? अच्छा आप मुझे ये बताएं, क्या सच में आपकी बहन के तल्लुकात गैर मर्दों के साथ थे, जिसकी वजह से वो मेरे भाई के साथ शादी नहीं करना चाहती थी? लेकिन वाकई आपकी बड़ी बहन बहुत खूबसूरत थी, और उसी खूबसूरती को देखकर मेरा भाई आपकी बड़ी बहन पर फिदा हो गया था। लेकिन आपकी बहन तो बहुत ही आगे निकल चुकी थी। वो गैर मर्दों से शादी के बाद भी मिला करती थी, और एक दिन तो वो गैर मर्द के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई। मेरी बहन ऐसी नहीं थी। मैं चीखती हुई बोली, ज़ैनब की बातें मुझे तकलीफ़ देने की कोशिश कर रही थी। मैं रोती हुई बोली, मेरी बहन ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो पाक सिफ्त लड़की थी, उसके किरदार पर उंगली उठाना बंद कर दो। वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। वो तो एक इज़्ज़तदार पाक पर्दे में रहने वाली लड़की थी। वो तो तुम्हारे भाई ने उसे फजूल का बदनाम करके रख दिया। ये सब झूठी अफवाहें हैं मेरी बहन के बारे में। ज़ैनब के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। इतने में ज़ैनब वहाँ से चली गई और पार्लर वाली मुझे तैयार करने के लिए आ गई थी। मैं बार बार ज़िद करने लगी कि मैं ख़ुद से ही तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि गर्दन पर जो निशान थे वो मैं किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। मैं अपने सर से दुपट्टा भी नहीं हटा रही थी। ऐसे में मेरी हालत बेगम सफ़िया समझ चुकी थी। फिर बेगम सफ़िया मुझे प्यार से कहने लगी, देखो नादिया बेटा, तुम्हें डरने की या शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमरे में बस पार्लर वाली होती है जो तुम्हें तैयार करेगी, और कोई भी इस कमरे में मौजूद नहीं होगा। शाम को वलीमा है और तुम काशिफ खानज़ादा की बीवी हो, जल्दी से तैयार हो जाओ, ज़िद मत करो। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई थी। फिर जैसे ही पार्लर वाली की नज़र मेरी गर्दन पर पड़ी तो मुस्कुरा कर कहने लगी, लगता है तुम्हारे शौहर ने तुम्हें बहुत शिद्दत से अपना प्यार निछावर किया। लगता है वो तुम्हारी
شادی کی پہلی رات کے لیے ہی پہلے سے ہی جذبات سے بھرا ہوا تھا، اسی لیے تو تمہاری گردن پر اتنے نشان چھوڑے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میں تو شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی، میری آنکھوں میں نمی اتر آئی، میں بہت شدت سے رونے لگی تھی۔ میرا رونا دیکھ کر پارلر والی پریشان ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا کوئی رو رہی ہو؟ پارلر والی مجھے بہت محبت سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھ ایسا ہوتا ہے، کئی لڑکیوں کو میں نے ایسا دیکھا، بہت سے ایسے مرد ہوتے ہیں جو شادی کے شروع کے دنوں میں بہت ہی جذبات سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑی شدت اپنا نچھاور کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ شادی کے پہلے دنوں میں وہ تھوڑے جذبات سے بھرے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم تو بہت معصوم اور خوبصورت سی پیاری سی گڑیا ہو، کم عمر ہونا شاید اسی وجہ سے اتنی زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہو۔ تمہیں بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مجھے بہت پیار سے سمجھا رہی تھی اور مجھے تیار کر رہی تھی، لیکن مجھے تو سب کے سامنے بہت شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے تو اب یہ سوچ سوچ کر سکون مل رہا تھا کہ آج تو ولیمہ ہے اور رسم کے مطابق مجھے اپنے مائکے جانا تھا اور کم از کم 4-5 دنوں کے لیے تو میں سکون سے رہ سکتی تھی۔ کم از کم 4-5 دن تک تو مجھے کاشف کی شدت برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ پارلر والی مجھے تیار کر کے آئینے کے سامنے آ چکی تھی۔ جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، میں مکمل طور پر ایک افسر لگ رہی تھی۔ تیار کر کے پارلر والی کمرے سے چلی گئی تھی۔ اسکن کلر کے گاؤن میں میں بہت حسین لگ رہی تھی اور مجھے لینے کے لیے کاشف کمرے میں آئے تو مجھے دیکھ کر اس کی نگاہیں میرے وجود سے اٹک گئی تھیں۔ وہ مجھ سے نظریں ہی نہیں ہٹا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا اور اپنے ہاتھ سے میرے گال کو چھوتے ہوئے بولا، تم اتنی پیاری لگ رہی ہو، اتنا ہی تم میں وفا ہونی چاہیے۔ اگر تمہارے اندر وفا نکل آئی تو دیکھنا پھر کاشف تمہیں کیسے دیوانوں کی طرح محبت کرے گا۔ بس اپنی بہن کی طرح دھوکہ باز نہ نکلنا، پھر دیکھنا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تمہیں پاگلوں کی طرح چاہوں گا۔ تمہیں کاشف خانزادہ کی بیوی کا رتبہ ملے گا، ہر کوئی تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ مجھ سے وفا کرتی رہو، تمہیں اتنی عزت ملے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ میرے اور قریب آتا گیا، میں پیچھے قدموں سے دیوار کے ساتھ لگ گئی، میری نگاہیں اپنے آپ نیچی ہو گئی۔ اپنی نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھو۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا پہلی بیوی کی بہن جو کہ سادہ سے پردے میں رہنے والی لڑکی مجھے اس قدر خوبصورت لگنے لگ جائے گی، لیکن مجھے تمہاری بہن کے دھوکے کا بدلہ چاہیے۔ جب تک میرا بدلہ پورا نہ ہو جائے تب تک تمہیں میری زندگی اذیتیں اور شدتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ جب تک تمہاری بہن کا بدلہ تم سے نہ لے لوں مجھے چین نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ میری کمر پر ہاتھ رکھ کر کھینچ کر مجھے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ اس نے اس طرح مجھے کھینچ کر اپنے وجود سے لگایا تو میں کانپنے لگی تھی۔ اس کے لمس کو محسوس کر کے میرے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ کل رات والی شدتیں پھر سے میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھی۔ کل رات ہی اس کی شدتوں کو سہ کر مجھے پہلے سے ہی میرا جسم درد کر رہا تھا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے بھی میرے سارے جسم میں درد ہو رہا تھا، سر بھاری سا ہو رہا تھا۔ اب میرے قریب کھڑا ہوا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی، پلیز آپ لوگ باہر آ جاؤ، بعد میں رومانس کر لیجیے گا، کاشف کی ایک کزن کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، اور جو کہ کاشف کو سخت ناپسند گزری۔ غصے والی نگاہوں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کاشف میرا بازو پکڑتے ہوئے باہر لے کر آیا۔ ولیمے کا فنکشن لان میں ہی رکھا تھا۔ میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا لان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ولیمے کا فنکشن وہاں پر ہی تھا۔ جیسے ہم دونوں وہاں پر آئے تو سب لوگ ہمیں دیکھ کر چاند سورج کی جوڑی کہہ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا گیا۔ عمروں کے فرق کے باوجود ہم دونوں بہت حسین لگ رہے تھے، لیکن کاشف کی آنکھوں میں دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ میری ماں نے مجھے مسکراتے ہوئے گلے لگایا اور میری پیشانی پر بوسہ دیا، لیکن میں نے خاص توجہ نہیں دی۔ میرے ابو جان نے بھی آ کر محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ جب میری بہن کا انتقال ہوا تھا تب میرے بابا نے اپنی بیٹی کے آخری دیدار سے بھی انکار کیا تھا۔ تب مجھے لگا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ جب میری پیاری بہن کا انتقال ہوا تو اس کے جسم پر کاشف کی درندگی کے نشان پڑے ہوئے تھے، لیکن میرے ماں باپ نے ان نشانوں کو نظر انداز کر دیا اور میری بہن کو بد کردار کہنے لگے، اور اس کے انتقال کے بعد بھی صفیہ بیگم جان بوجھ کر میرا رشتہ کاشف سے طے کر دیا، اور یوں میں کاشف خانزادہ کی بیوی بن کر یہاں آ گئی۔ فنکشن کے بعد میری ماں کہنے لگی، میری خالہ کو تمہیں تو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں رسم ہوتی ہے، تو کل آپ لوگ لینے آ جانا، آج ہم لوگ اپنی بیٹی کو واپس لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر کاشف کے پیشانی پر غصہ نامدار ہوا۔ کیا مطلب ہے بیگم صفیہ؟ یہ رسم بہت پرانی ہو چکی ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور ابھی تک آپ لوگ اپنی فضول رسموں سے باہر نہیں نکلے۔ وہ جس طرح بدتمیزی سے بولا، یہ بات میرے بابا نے بھی نوٹ کی اور مجھے بھی بالکل اچھا نہیں لگا یوں ان کی مما کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی بیگم صفیہ کہنے لگی، شاید کاشف ابھی نہیں بھیجنا چاہتا، تو اس وجہ سے میں نادیہ کو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بھیج سکتی۔ بیگم صفیہ
صفیہ جانتی تھی کہ اگر کاشف خان زیادہ کسی چیز سے انکار کر دے تو اس کے ساتھ اسی چیز کی ضد لگائی جائے تو وہ کس قدر بدتمیزی سے پیش آتا، اور بیگم صفیہ ایسی کوئی بدتمیزی چاہتی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میری ماں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کی مسکراہٹ میں جو درد اور تکلیف تھی وہ میں اچھی طرح محسوس کیا، لیکن مجھے افسوس تھا۔ میں نے بولا تھا کہ ماما بہن کو تو کاشف نے مار دیا، لیکن آپ تو مجھے پھر سے اس جہنم میں کیوں بھیجا؟ آپ تو جانتی تھی کاشف کا نیچر کیسا ہے، آپ تو واقف تھی نا اس کے نیچر سے، لیکن پھر بھی عزت بچانے کی خاطر کاشف کے ساتھ شادی کروا دی۔ اس کے بعد کاشف نہ جانے کہاں چلا گیا۔ کمرے میں آنے کے بعد میں اپنی جویلری اتار کر سائڈ پر رکھتی ہوں، آئینے میں دیکھنے کے بعد کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ جیسے ہی میں باہر آئی، سامنے ہی بستر پر کاشف کو پا کر میں گھبرا گئی۔ تم نے کس سے پوچھ کر چینج کیا؟ ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا اور تم چینج بھی کر کے آ گئی ہو۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، فوراً سے جا کر وہی پہن کر آؤ۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے اتار کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے اندر بھی کچھ جذبات ہیں، کچھ میرے خواب ہیں، تم میرے خوابوں کو یوں چکنا چور نہیں کر سکتی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، کاشف آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دوبارہ کیسے میکسی ڈال کر آؤں؟ میں گھبراتی ہوئی بولی، جیسے جا کر تم نے اتاری ہے نا ویسے ہی جا کر ڈالو۔ میں کچھ بھی نہیں جانتا، مجھے تم 5 منٹ کے اندر اندر دوبارہ اسی گاؤن میں نظر آؤ۔ یہ کہہ کر وہ مجھے واش روم کی طرف بھیج چکا تھا۔ میں ادھر ہی کھڑی ہو گئی، دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ کل رات والے کاشف کی شدتیں یاد آ رہی تھی، میری آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا آپ لوگوں نے مجھے کس جہنم میں دھکیل دیا؟ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے میں دوبارہ سے اس بھاری بھرکم گاؤن کو ڈالنے لگی اور بمشکل اس کو ڈالنے کے بعد اس کے زپ بند کرنے کی کوشش کرنے لگی، جو کہ کسی طرح بھی بند نہیں ہو رہی تھی۔ میں بار بار ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے بند کر رہی تھی، جب اچانک مجھے اپنی کمر پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ نہیں بند ہو رہی ہے کیا؟ میں بند کر دوں؟ کھولی کیوں تھی جو بند نہیں ہوتی؟ وہ میری گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، جو کہ سر کھلی ہونے کی وجہ سے نظر آ رہی تھی۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنی کمر پر محسوس کرتے میں جی جان سے کانپ اٹھی۔ کاشف پلیز، بمشکل میرے لفظ ہلے تھے لیکن آواز نہیں نکل سکی تھی۔ کاشف نے مجھے پہلے بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا، پھر مجھے اپنی طرف کیا، پیچھے ڈریسنگ کے ساتھ لگاتا وہ بولا، جب میں نے تمہیں بولا تھا کہ میری مرضی کے بغیر یہ قدم نہیں اٹھاؤ گی تو تم نے یہ چینج کیوں کیا تھا؟ مجھے ابھی تمہیں جی بھر کے دیکھنا تھا، اب تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی سزا تو ملے گی۔ ابھی بھی پیچھے میری کمر پر کاشف کی انگلیاں حرکت کر رہی تھی۔ کاشف پلیز، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ایسی حرکتیں نہیں کریں۔ میں سسکتے ہوئے بولی، تمہیں تکلیف ہی تو دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر مجھے بازو سے پکڑتے ہوئے مجھے موڑ کر مزید میری زپ کو کھولنے لگا۔ جیسے جیسے زپ کے کھلنے کی آواز آ رہی تھی میں نے زور سے اپنی آنکھیں بند کیں۔ چلو ٹھیک ہے، اتنی روشنی میں تمہارے گاؤن کو نہیں اتارتا، کہیں تم شرم سے ماری نہ جاؤ۔ یہ کہتا وہ مجھے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ کاشف میں گر جاؤں گی، کیا کر رہے ہیں؟ میں نرمی سے بولی، تم جیسے پردے میں رہنے والی لڑکیوں کے ساتھ تو کھل کر رومانس کرنے کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ جیسے میں تمہیں اپنی محبت میں پاگل کرتا ہوں ویسے ہی تم بھی مجھے کر دو۔ وہ بستر پر لیٹاتا ہوا میرے اوپر جھکا۔ کاشف پلیز، خدا کے لیے ایسی بے باک باتیں میرے ساتھ مت کریں، مجھے نہیں ہے عادت۔ میں اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی، میری جان عادت تو کسی لڑکی کو نہیں ہوتی۔ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ میرے وجود پر چلنے لگے اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ آنکھیں کھولو اور میری طرف دیکھو، میں جتنی شدت سے تمہیں محبت دوں گا تمہیں بھی بدلے میں اتنی شدت سے دینی ہوگی۔ میں نفی میں سر ہلانے لگی، میری جان یہ تو تمہیں کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرو گی تو پھر مزید تم پر ظلم کروں گا۔ یہ کہتا وہ میرے بازو میں اپنے ناخن گاڑ چکا تھا۔ کاشف اب کے بعد میری ہچکی نکلی۔ کاشف اس کی ہچکیوں کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ رات بھر اس کی دی گئی شدتیں برداشت کرتے کرتے صبح تک میرا وجود ٹوٹنے لگا تھا۔ آج دوسرا دن تھا، میں سو نہیں سکی تھی اور کاشف ہر طرح سے اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج سے قریب 1 سال پہلے کاشف نے اپنی بیوی یعنی کہ میری بہن کو بدکرداری کا الزام لگا کر طلاق دے دی تھی، کیونکہ اسے یہی لگتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے بلکہ غیر مردوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ لیکن بالکل بھی میری بہن بد کردار نہیں تھی اور وہ بھی حد درجہ کی معصوم لڑکی تھی۔ وہ تو کاشف کی اذیتیں اور تکلیف برداشت کرنے کے بعد اس نے خودکشی کر لی اور کاشف کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اور پھر اسی دن بیگم صفیہ نے اپنے بیٹے کی درندگی کو چھپانے کی خاطر مجھ سے اس کا نکاح طے کر دیا، کیونکہ اس میں کاشف کی عزت کا سوال تھا۔ بیگم صفیہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی درندگی اور ہوس دنیا کے سامنے آئے، اس لیے انہوں نے مجھے بھی اس جہنم میں دھکیل دیا۔ لیکن کاشف تو تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بیگم صفیہ نے تو 2-3 دھمکیاں بھی لگا دی کہ تمہیں نادیہ کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، اور مجبوری میں اس سے نکاح کرنا پڑا تھا۔ لیکن جب اس نے مجھے بہت قریب سے دیکھا، مجھے چھوا، مجھے اذیت اور تکلیف دی تو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا۔
तब से काशिफ को यही लग रहा था कि मुझे सिर्फ अज़ियत और तकलीफ़ देने से ही सुकून मिलता है। रात भर उसकी शिद्दतें बर्दाश्त करते हुए भी मेरी आंख लगी थी। जब दरवाजे पर बहुत ज़ोर से दस्तक होने लगी, मैं बमुश्किल अपनी आंखें खोलते हुए दरवाजे तक आई। दरवाज़ा खोला, बिखरी हुई हालत में सामने खड़ी मुलाजमा को देखने लगी। बीबी जी, बाबा आपका नाश्ते पर इंतज़ार करे। मेरा तो जी चाह चीख कर रोने लग जाऊँ। अपने वजूद को बमुश्किल संभालते हुए कहने लगी, ठीक है हम आते हैं। ये कहकर मैं दोबारा से आकर बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई। मेरा मूड बिल्कुल भी उठने का नहीं था। मेरा सारा जिस्म दर्द से कराह रहा था। अभी लेटी थी कि जब अचानक मुझे अपनी कमर पर काशिफ की चलती हुई उंगलियां महसूस हुई तो नींद सी उड़ गई। दिल बड़ी शिद्दत से धड़कने लगा। फ़ौरन ही उठकर बैठ गई। बहुत ज़्यादा तड़पती हो तुम मेरी गुर्बत में। कल रात मुझे अंदाज़ा हुआ है। ये कहकर वो सरगोशियाँ करने लगा। बाहर सब लोग हमारे नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। ये कहकर उससे पहले कि काशिफ का मूड बदलता, मैं फ़ौरन से उठकर वाशरूम की तरफ चली गई। वाशरूम का दरवाज़ा बंद करके ही जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। अपने बालों को एक साइड पर किया और अपनी गर्दन पर बने हुए अनगिनत निशान देख रही थी। अपने होंठ के पास देख रही थी। हर जगह उस शख्स की शिद्दतों के निशान बने हुए थे। मैं कहाँ से निशान छुपाती, मैं सबको छुपाते छुपाते तंग आ चुकी थी। अपने दुपट्टे को अपनी मुट्ठियों में दबोचा मैं कपड़ों समेत ही शावर के नीचे खड़ी हो गई। न जाने कितनी देर तक देखती रही। करीब 1 घंटा हो चुका था शावर के नीचे खड़े हुए। आज वाशरूम से बाहर निकलने का इरादा नहीं है क्या? कब से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं भी तो गया हूँ लेकिन तुम अभी तो बाहर ही नहीं निकली हो। एक दफ़ा मुझे अपना दीदार करवा दो। सुबह सुबह अपने शौहर के अंदर लगी हो, थोड़ी सी प्यास कम कर दो, इसके बाद नीचे चलते हैं। इसके ऐसी बातें सुनकर मैं मज़ीद कांपने लगी। स्याह रंग के लिबास में जब बाहर आई तो मेरे भीगे बाल देखकर काशिफ दिल भारी शिद्दत से धड़का। मेरे चेहरे पर एक अलग सा रूप आया हुआ था। मेरी साफ शफाफ गर्दन पर बने हुए हल्के हल्के निशान काशिफ को मुस्कुराने पर मजबूर करने लगे। और कुछ ज़्यादा ही तुम्हें यारी नन्ही सी जान पर जुल्म कर बैठा हूँ। लेकिन क्या है ना, मैं बहुत बड़ा सितमगर हूँ। मेरी यही मोहब्बत होती है। अगर तुम इसे मोहब्बत नहीं समझती, जुल्म समझती हो तो तुम्हें नहीं मालूम न जाने कितनी लड़कियाँ हैं जो इस मोहब्बत को तरस रही हैं जो काशिफ तुमसे करता है। उसने अपनी पहली वाली बीवी को भी हवस का निशाना बनाया है। दिल ही दिल में सोचते हुए सामने खड़ी हो गई। मुकम्मल तौर पर शख्स को नज़रअंदाज कर रही थी। उसने अपने बालों को खुश करना शुरू किया। जैसे ही बाल खुश्क हो गया तो वो काशिफ के साथ नीचे आ गई। आज भी मेरा चेहरा मुरझाया हुआ था। मेरे चेहरे पर बिल्कुल संजीदगी छाई हुई थी। काशिफ तो एक ज़रूरी काम के लिए बाहर चला गया। तभी बेगम सफ़िया कमरे में आई। मुस्कुराते हुए कहने लगी, आज मैंने ही तुम्हारी माँ को बुलाया है, तुम उनके साथ चली जाओ। काशिफ तो आज घर पर नहीं रहेगा। ज़रूरी काम से वो बाहर जा रहा है, इसलिए उसकी गैर मौजूदगी में अपनी माँ के साथ घर चली जाना और काशिफ के आने से पहले पहले आ जाना। बेगम सफ़िया की ये बात सुनते ही मैं बहुत खुश हो गई। कम अज़ कम मुझे एक रात के लिए तो सुकून मिलेगा और एक दिन तो भरपूर आराम करूँगी। और इतना ही मेरी माँ मुझे लेने के लिए आ गई। अब मुझे डर भी महसूस हो रहा था क्योंकि मैंने काशिफ से बगैर पूछे बेगम सफ़िया की बात पर अपने मैके चली गई थी। जैसे ही मेरे बाबा ने मुझे देखा तो उनका चेहरा मुरझा गया। वो मुझे देखते संजीदा हो गए थे। वो मेरे चेहरे को देखकर पहचान गए थे कि मैं कितनी रातों से सोई नहीं थी। मेरी आंखों के नीचे हल्के स्याह बने हुए थे, लेकिन वो देखकर भी खामोश हो गए थे, कुछ भी नहीं कहा था। मैं अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे आपसे बात करनी है। ये कहकर मैं माँ के साथ कमरे में चली गई। माँ मैं काशिफ के साथ नहीं रह सकती। माँ आप नहीं जानती वो कितना बड़ा ज़ालिम है। वो हवस भरा दरिंदा है। आपको भी उसने अपनी हवस भरी दरिंदगी से ही मारा है। आप ही को भी रोज़ वो उस पर जुल्म करता था, मारता पीटता था और अपनी हवस मिटाने के लिए बेइंतहा उन पर तशद्दुद करता था। माँ मैं उसके साथ रहकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। मैंने अपने गले का दुपट्टा हटाकर अपनी गर्दन पर बने दरिंदगी के निशानों को माँ को दिखाया। माँ मैं मज़ीद तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ इन 2 दिनों में ही उसने मेरी हालत ख़राब कर दी है। उसने मेरे साथ एक ही रात में कई दफ़ा सुबह तक। माँ अब एक दिन भी मैं उसके साथ रहना तो क्या मैं मरना पसंद करूँगी। सिसकते हुए बोली, देखो बेटा मैं मानती हूँ ऐसा ज़ालिम है और तुम पर तशद्दुद करता है, लेकिन ख़ानदान की इज़्ज़त का सवाल है। तुम्हारी बहन के जो किरदार पर उंगली उठाई गई है उसकी खातिर कोई भी तुमसे शादी करने के लिए राज़ी ना होता। वो तो ऐसा था जो तुम्हें अपनाया है, वरना तुम्हारी बड़ी बहन की वजह से तुम्हारी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती और तुम कल से अपने शौहर की बुराई कर रही हो। अल्लाह ने मना किया है कि बीवी और शौहर की बातें किसी के सामने भी नहीं करनी चाहिए। यह तुम्हें अज़ियत और यह सब कुछ बर्दाश्त करना होगा।
माँ मैं एक पल के लिए भी काशिफ के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, मैं उससे खुला ले लूँगी और अब कभी भी उसके घर नहीं जाऊँगी। ये सब बातें मेरे बाबा कमरे के बाहर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आकर मेरे गाल पर खींचकर तमाचा दे मारा। मैं सिसक के रह गई थी। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया कि अपने शौहर से ऐसा करो? तुम्हारी बड़ी बहन ने न जाने क्या गुल खिलाए थे कि आधी जवानी में ही चल बसी, और अब तुम हो कि अपने शौहर से खुला लेना चाहती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसे सोचने की भी? खबरदार ऐसी घटिया बात अपनी ज़बान पर लाने की कोशिश भी की तो रात रुको, कल तुम वापस अपने शौहर के घर चली जाओगी, और अगर आइंदा तुमने ऐसी बात करने की कोशिश की तो हमारा मरा हुआ मुंह देखोगी। मेरी माँ बेबस होकर खामोश खड़ी थी। उनकी हिम्मत नहीं बाबा के सामने कुछ भी कहने की। मैं तो बाबा की बातें सुनकर दुखी सी हो गई थी। बाबा के जाने के बाद अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी, और माँ ने लाख समझाने की कोशिश की लेकिन मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। जैसे ही सुबह हुई मैं ससुराल आ गई। मेरी हर उम्मीद टूट चुकी थी। मेरा कोई सहारा नहीं था। हर रात काशिफ मुझसे अपना हक वसूल करता तो वो ज़बरदस्ती अपना हक वसूल करने में तुला हुआ होता था। मैं तो तंग आ चुकी थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी की डोर मेरे हाथ में नहीं थी। हर वक्त मुझे काशिफ की शिद्दत बर्दाश्त करनी पड़ती थी। एक रात भी ऐसा नहीं था कि काशिफ मुझे सुकून से सोने देता। शादी को 2-3 महीने हो गए और इन 3 महीनों में काशिफ ने मेरी हालत ख़राब कर दी थी। मुझे तो घर का काम करने की भी हिम्मत नहीं थी। बार बार मेरी हालत बिगड़ जाती और कमज़ोरी महसूस होती है। एक दिन काशिफ का मूड तब्दील हो गया और आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा था। अपना रवैया मेरे साथ ठीक करने लगा था। शायद उसे मुझसे मोहब्बत हो गई थी। फिर एक दिन उसने ऐसी बात की जिसे सुनकर मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, नादिया तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुमने मेरी शिद्दतों को बर्दाश्त किया है, वो शायद कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुमने मेरे सितम को बर्दाश्त करके मेरा दिल जीत लिया। अब मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर आज़ादी देता हूँ कि तुम जो चाहो मेरे साथ रहकर ज़िंदगी गुजार सकती हो या फिर खुला ले सकती हो। मैं तुम पर मज़ीद सितम नहीं कर सकता। मैं किसी और का बदला तुमसे नहीं ले सकता। अब अपनी मर्ज़ी से तुम ज़िंदगी गुजार सकती हो। तुम्हें मुकम्मल आज़ादी। उसकी बातें मुझे ख्वाब वाली दिखाई दे रही थी। ये मुझे क्या कह रहा था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझ पर बेहोशी तारी हो गई थी और कब मुझे अस्पताल ले जाया गया मुझे कुछ भी नहीं पता था। जब होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी और सामने काशिफ और डॉक्टर और बेगम सफ़िया खड़े थे। काशिफ और बेगम सफ़िया के चेहरे पर खुशी के आसार दिखाई दे रहे थे, और जैसे ही मुझे होश आया तो डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि मैं माँ बनने वाली थी। ये बात सुनकर मुझे खुशी तो हुई थी, लेकिन फिर अगले ही लम्हे मुझे दुख सा हुआ था। फिर मेरा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर काशिफ ने कहा, तुम्हें अब घबराने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाली हो, इसलिए तुम्हें हर तरह से हिफाजत मिलेगी। अब तुम्हें किसी भी बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊँगा। इतना कहकर काशिफ चला गया और यूँ बेगम सफ़िया मुझे समझाने लगी, मेरी पेशानी पर बोस सदी, और कहने लगी, चलो घर चलते और खुशखबरी सारे लोगों को सुनाते। मैंने कहा था ना तुम्हें वक्त के साथ साथ काशिफ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब तुम इन सब बातों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें हिफाजत से रहना होगा। लेकिन मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, काशिफ का रवैया एकदम से मेरे साथ बदल गया था। जो भी था अल्लाह ने मेरे साथ अच्छा किया था, और मैं पूरे 9 महीने हिफाजत से रही और 9 महीने बाद मैं एक चांद से बेटे को जन्म दिया। काशिफ अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो गया और मेरे साथ अच्छा सलूक करने लगा, और अब मेरी ज़िंदगी खुशियों से संवर गई थी। अब काशिफ मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरे करीब भी नहीं आते थे। वो मुकम्मल तौर पर बदल चुके थे। अब मैं उनसे बहुत खुश हूँ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।